بسم الله الرحمن الرحيم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ فرماتا ہے جس دن ہر انسان، ہر جان جو بھلا کام کیا اسے سامنے حاضر پائے گا، جو اچھا کام کیا وہ بھی سامنے دیکھے گا، وما عملت من سوء، اور جو برا کام کیا اسے بھی وہ دیکھے گا۔ پھر یہ امید کرے گا کاش مجھ میں اور اس میں دور کا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے اور اللہ بندوں پر مہربان ہے۔ اب آگے چل کر جو آیت آج تلاوت ہوئی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میرے فرما بردار ہو جاؤ، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت تقریباً ہماری زندگی میں یوں سمجھ لے ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ خطبہ جمعہ میں سنتے ہوں گے آپ، جس میں تنبیہ کی جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے خبردار اس کا ایمان ہی نہیں جس کے اندر ان کی محبت نہیں، اس کے پاس ایمان ہی نہیں جس کے اندر ان کی محبت نہیں، اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں ان کی محبت نہیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سلسلے میں برسوں سے سنتے آئے مقررین سے، واعظین سے، کہ حضور سے محبت کرنا یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن آج میں تمہیں قرآن عظیم کی ہی آیت وہی بتا دوں، یہ ہمارا کہنا نہیں ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہوں کہ مولوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضور سے محبت کریں، نہیں، اللہ خود فرماتا ہے، خود رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ خود ان سے فرما دیں، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے رسول کی پیروی کرے، حضور کا ہو جائے تو اللہ اس کا ہو جائے۔ اس آیت میں پوری زندگی کا خلاصہ، جس کو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی یوں فرماتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، سارے لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، سب کی یہی تمنا ہے، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ پورے کائنات میں جو بھی ہیں وہ چاہتے ہیں اللہ کی رضا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رب تبارک و تعالی اپنے حبیب کی رضا چاہتا ہے۔ یہ آیت کا مفہوم ہے۔ اس آیت میں یہی کہا گیا۔ یہ آیت کب نازل ہوئی، کس لیے نازل ہوئی، یہ بھی بتا دو، اس کا شان نزول۔ بات ایسی تھی کہ قریش میں بعض لوگ بتوں کی پوجا اس طرح سے کرتے کہ ان کے دل سے بتوں کی محبت جاتی نہیں تھی۔ بعض لوگ ایمان لانے کے بعد بھی بتوں کو ساتھ میں لے کے پھرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ ہم ان کی پوجا نہیں کرتے، محض ان کو ساتھ میں لے کر کے رکھتے ہیں۔ یعنی ایک چیز ایسی ہوتی ہے کسی سے لگاؤ ہو جائے، محبت ہو جائے تو جلدی آدمی اس سے دور ہوتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تھوڑی نا اس چیز کو رعایت کیا کہ چلو برسوں سے محبت کر رہے ہو، چند دن ان کو چھوڑ دیا جائے۔ فتح مکہ کے دن سارے بتوں کو نکال کر ایک زمین میں گاڑ دیا، اور اس کے بعد صحابہ کو حکم فرمایا کہ اسی پر سے طواف کرو، اسی پر سے چل کر کے گزرو، تاکہ تمہارے پیروں سے یہ روند دیے جائیں تو تمہارے دلوں سے اس کی محبت ختم ہو جائے۔ رب تعالیٰ تک کیسے پہنچا جائے؟ تو اللہ نے فرمایا تم میرے حبیب کے پاس آؤ، پھر وہاں سے راستہ ملے گا نہیں، بلکہ اللہ خود تمہارے پاس آئے گا۔ کعب بن اشرف یہودی عالم ہے، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان لے آ مجھ پر، میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔
वो यहूदी आलिम था, वो हंसने लगा, कहा हम तो अल्लाह के सबसे प्यारे हैं, हम अल्लाह के सबसे महबूब बंदे हैं, हमको तुम्हारी क्या जरूरत है। अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाया, ऐ महबूब उनसे कह दो, तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, तुम महबूब बनना चाहते हो अल्लाह के, तो पहले हबीब की इताअत करो, रसूल की फरमाबरदारी करो, अल्लाह तुम्हें खुद महबूब बना लेगा। रसूल को हुक्म दिया जा रहा है, आप अपने गुलामों से कहें मेरी पैरवी करो, मेरी इक्तिदा करो, मेरे तरीके पर चलो। इत्तिबा किसे कहते हैं? फरमाया रसूल की इत्तिबा करो। मतलब यह है कि तुम अपनी जिंदगी के हर फेल में, खाने में, पीने में, चलने में, सोने में, उठने में, बैठने में, तिजारत में, निकाह में, हर चीज में रसूल की इत्तिबा करो। एक तुम्हारे पास पूरा एक आइडियल पेश कर दिया गया है। हुजूर की जिंदगी सहाबा ने ऐसे महफूज कर दी है, ऐसे महफूज। आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मुझे जिंदगी में ये मसला पेश आया है, मुझे ये बता दें कि हुजूर कैसे करते थे ताकि मैं भी करूं। तो कोई भी ऐसा एक बाब भी खाली नहीं है जिसमें हुजूर की जिंदगी आपके लिए दर्स न मिलते हो। हुजूर का तरीका छोड़ करके कोई दीन नहीं। दीन इस्लाम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साबित है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इस रसूल को 63 साल हमारे दरमियान रखा जाहिरी जिंदगी में, और वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिंदगी का हर पहलू हमारे सामने उजागर करते रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खाया या पहना या आराम फरमाया, मुस्कुराया, बात किया, खुतबा दिया, तिजारत की, निकाह किया, बच्चे हुए, सारी चीजें ये हम सबको सिखाने के लिए किया है हुजूर ने। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको उसमें दर्स देने के लिए किया है। एक मिसाल मैं आपको बता दूं, एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे, असर की नमाज, 3 रकात में सलाम फेर दिए। तीसरी रकात में सारे सहाबा खामोश हैं, क्योंकि पता है जुबान से जो निकले वही शरीयत है, अल्लाह के नबी जो करें वही शरीयत है। कोई कुछ नहीं पूछा। एक सहाबी हैं जुश्शिमालैन, वो खड़े हुए, सवाल करने का अदब का अंदाज भी देखे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज में आपसे भूल हुई या आज से नमाज कम हुई? आज से 4 की बजाय 3 हो गई या भूल हुई? अब जवाब क्या होना चाहिए? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, न नमाज कम हुई न मुझसे भूल हुई। फिर क्या हुआ? कुछ तो हुआ है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह जवाब देना, मुहद्दिसीन फरमाते हैं, सहु के मसाइल, सजदा सहु करते हैं, ये मसाइल की तरबियत के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह कराया गया, ताकि दर्स उम्मत के लिए हर काम में। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें उम्मत को सिखाने के लिए, बल्कि मैं ये समझता हूं अल्लाह का नबी दर हकीकत वो महबूब खुदा है। रब चाहे तो उन्हें हम अपने पास हमेशा के लिए रखे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ख्वाहिश करते तो रब तबारक व तआला उन्हें जन्नतों में रखता, मगर हमारे दरमियान जो रखा गया वो सिर्फ इस बुनियाद पर कि नबी का हर फेल क़यामत तक के लिए मेरे ईमान वालों को दलील बन जाए। लोगों पर मैं तनकीद करता हूं जो रसूलुल्लाह की गुस्ताखी कर रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका छोड़कर लोग ये सोचते हैं हम अल्लाह तक पहुंच जाएंगे। आला हज़रत फरमाते हैं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। मफर का मतलब है भागने की जगह, मकर का मतलब है ठिकाना। कोई भागने की जगह भी नहीं है और कोई ठिकाना भी नहीं है। और कसम खुदा की, रब का दरवाजा यही है, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो यहां से हो, जो वहां से हो, यहीं आके हो। यानी रब ताला तक जो पहुंचा है, कोई भी यहां पहुंचे बगैर नहीं गया है। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं, जो यहां नहीं पहुंचा वो वहां पर भी नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़कर लोग ये सोचते हैं चाहे 1000 सूफी बनो, जंदीक बन जाओगे, शैतान बन जाओगे,
کوئی کتنے بھی دنیا کا پیر ہو، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر وہ پیر نہیں، شیطان بن جائے گا۔